My first guest for the show is Neha Banu Shah, a young activist based in Kathmandu, Nepal. She believes perfection is overrated and loves keeping it simple and real. This is her story. Finally, we're doing this, Neha. Let's keep it real. Yeah, man. After days of talking and after days of waiting, I think it's finally here and it's happening. And I'm super excited. Like, I really want to talk about how you're involved with Snow Yak Foundation, how vocal you're about LGBTI community, and gender equality. But before that, let's talk about your recent Instagram post where you hashtag us, that is, let's keep it real. And like always, you're talking about what is perfection, what is beauty. And there was this quote that you wrote, perfect is the most lazy word I've ever heard. So can you tell us about it? Yeah, it's actually boring, you know, perfect bhaन्छौँ. What is actually perfect भन्न खोजेको? Perfect भने त्यो यस्तो साइजको बडी हुनुपर्छ इज पर्फेक्ट कि क्लिन फेस हुनुपर्छ वाला पर्फेक्ट हो कि फेयर हुनुपर्छ वाला पर्फेक्ट हो कि या त मलाई डार्क कम्प्लेक्सन मनपर्छ वाला पर्फेक्ट हो कि होइन. सो इट अल केम after a lot of situation that I dwelled upon all these years, अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले perfection is the most laziest and most boring word भन्न खोजे हो होइन. किनभने nobody is perfect. And साँच्चै त्यो बुक पल्टाएर हेर्दाखेरि होइन हामीले अब all fairy tale कोट अनकोट गरेर भन्छौँ होला त्यो कोट्समा होइन, तर रियल लाइफमा पनि त्यही नै हुँदो रहेछ कि होइन. समवन ह्याज अ voluptuous body, I mean maybe that's perfect for that person होइन. सो त्यो पर्फेक्ट चाहिँ कसैले पनि डिफाइन गर्न सक्दैन एकअर्काको लागि कि. सो इट्स बोरिङ एन्ड इट्स एकदमै हुन्छ नि आउटडेटेड भन्छु म चाहिँ. इट्स आउटडेटेड. I think with social media and time, हामी एकदमै ओपनली यसको बारेमा कुरा पनि गरेर आउँछौँ होइन. Every beauty has its own size, its color, अनि it's time we embrace it. Because with social media, with the change in time, we got to be accepting, and that is what our show is all about. We're breaking stereotypes, we're bringing stories which inspires people coming out of the box. And I think your feed absolutely shows that. And you're talking about beauty, you're talking about anything and everything that people know, but yet they don't find it comfortable talking about it. Right? Yeah. नेहाला मैले फर्स्ट टाइम देखेको कुरा हुन्छ नि, when did I first meet you भन्ने चाहिँ it's very interesting. I found you through Facebook, and there comes social media again. There was this post that was circulating. See, there was a picture of a girl whose face was bruised, and but when I started reading the caption, I felt so connected, and I felt like that need to talk to that person. And that was you, Neha. That's how I got to know about you. 4 years ago, something happened in your life, and you yourself, you would say that changed your life completely. Yeah. Can we just have a walkthrough in the past? 2016 मा चाहिँ I met with an accident. बेसिकली त्यो एक्सिडेन्ट चाहिँ कस्तो भयो भने धेरैलाई इम्प्याक्ट गर्छ होला. एक्सिडेन्ट सबैको लाइफमा भएको छ होला होइन. बाइक एक्सिडेन्ट, बसले हानेको, कार एक्सिडेन्ट्स होइन, धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू भएको छ होला. अनि भिजिबल र इन्भिजिबल स्कार्सहरू पनि छ कतिजनाको लाइफमा होइन. तर मेरो चाहिँ यस्तो टर्निङ पोइन्ट आयो कि त्यसको ठ्याक्क अगाडि 2015 मा I lost my mom. त्यसको ठ्याक्कै next year 2016 मा चाहिँ that's life. So 2016 मा चाहिँ के भयो भने I met with an accident. अनि बिहान बागबजार कामले नै गइरहेको थिएँ. It was 6 in the morning. अनि बसले चाहिँ thrice आएर हानेको. Thrice reverse mode मा हानेको थियो. अनि त्यति बेला I was not even in motion के मेरो स्कुटर चाहिँ. तर I flew, it was literally a South Indian movie, you know. I flew away, hit back to the bus. Exactly. You see a South Indian movie and you're like,
oh my god, कसरी भइरहेछ, how is this shit happening? So त्यो नै भइरहेको थियो होइन मसँग चाहिँ. अनि त्यसको aftermath चाहिँ I had bruises all over my body, all over my face. एउटा केटीको लागि चाहिँ यो समाजमा भनौँ न एउटा सोसाइटल प्रिकन्सिभ्ड नोसन्सहरू धेरै हुन्छ होइन. मेन्टालिटी नै त्यस्तो छ कि केटीको अनुहारले नै सबै कुरा हुन्छ, यु नो. अट्र्याक्सन भने केटीको अनुहार हो. त्यति बेला चाहिँ माथिदेखि तलसम्म आई वाज स्कार्ड, I was bruised. मेरो पछि गएर मैले थाहा पाएँ that I lost my vision पनि. I'm one-eyed blind. So मेरो vision छैन left eye को. त्यो कारणले चाहिँ there were a lot of things that I was going through होइन. अनि त्यही फेजमा चाहिँ मेरो सर्जरिजहरू भइरहेको थियो. I went through like 25 to 30 surgeries होइन. अनि त्यो बेला चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यो Facebook post that you're talking about त्यति बेला After how many days, like कति दिन पछि चाहिँ you talked about it? महिनै पछि होला. I think after 6 to 8 months जस्तोको टाइम फ्रेममा. किनभने मैले I was away from the technology त्यति बेला because of the eye and everything. I was kept home for a lot of days and months. अनि त्यसपछि सर्जरिजहरू पनि भयो. त्यो कारणले चाहिँ अनि I was like enough of this, you know, sitting inside a room not doing anything. I know. Of course, like you mentioned earlier, केटीको फेसमा चाहिँ के भयो भने हुन्छ नि जुन यो समाज भनेर यु ट्याग सानो पिम्पल आउँदाखेरि त वी आर लाइक सो कन्सियस एन्ड वेन यु वर्किङ इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा 24/7 आज अलिकति लेजी फिल भएको छ हुन्छ नि वेन यु नट फिलिङ राइट यु डोन्ट फिल लाइक गोइङ आउटसाइड हुन्छ नि बट वेन यु हेभ अ स्कार इन यर फेस एन्ड वेन यु लुक एट द मिरर एभ्री सिङ्गल टाइम यु रिमाइन्डेड अफ द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट एन्ड हाउ युभ ओभरकम all that you've been through in the past 4 years and even putting that status down for people to read about it, for people to see it for who you are right now itself was a huge story of strength for me. And glad that it you've done it so effortlessly. त्यो बेलामा चाहिँ धेरैले पर्सनल मेसेजेसहरू पनि पठाउनु भयो because I was actually featured by many of the e-magazines होइन. अनि त्यो स्टोरी चाहिँ धेरैलाई छोएको रहेछ होइन. तर मैले सबैको हार्ट टच गर्नलाई भन्दा पनि I was there in the court fighting for this. अनि मैले कोर्टमा चाहिँ फाइल्सहरू च्याङ राखेको थियो कि. अनि मैले सोद्धाखेरि इट वाज अल एक्सिडेन्टको फाइल्स के. अनि आई वाज लाइक हामी त प्रिभिलेज्ड हो होइन. हामीसँग जे भयो नि वाज सो ब्लेस्ड होइन. तर नहुनेको हु आर अन्डर प्रिभिलेज्ड होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुँदो होला होइन. अनि मलाई चाहिँ मेरो आँखा गएको लस मैले बिर्सेँ क्या त्यति बेला होइन. मेरो भिजन गएको लस बिर्सेँ. तर लाइक यु सेड एभ्री डे मलाई चाहिँ मिरर हेर्नुभन्दा पनि एभ्री डे द वर्क द्याट आई युज टु डु जस्तो सिम्पल थिङ चिया कपमा हाल्ने होइन. अब कप यहाँ छ भने चिया ठ्याक्क यहाँ अगाडि पोखिन्थ्यो क्या और पछाडि पोखिन्थ्यो. कहिले पनि कपभित्र गएन कि त्यो चिया हुन्छ नि आफ्टर माई एक्सिडेन्ट. अनि त्यसपछि हिँड्दै लडिदिने बिकज पोल फिगर आउट नेपालको स्ट्रिट्स होइन काठमाडौँको स्ट्रिट्स. सो पोल थाहा नहुने पडल थाहा नहुने होइन. कहाँ होल छ बाटोमा भने थाहा नहुने होइन. सो यो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै अफेक्ट गर्ने क्या बिकज एभ्री डे गर्नु पर्यो यो कुराहरू त होइन. अनि द माइन्युट रियलाइजेसन इन लाइफ के हुन्छ नि एउटा आँखा नभएको एउटा भिजन नभएको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाएँ क्या मैले. अनि आई थिङ्क मेरो अचिभमेन्ट मान्छेले कसैले सोध्यो भने आई थिङ्क द्याट इज द राइट हिटिङ बोइलिङ पोइन्ट भनौँ न मेरो लागि चाहिँ टु रियलाइज कि we have amazing potential if we really want to put it out there, okay? Apart from all of the flaws. It's been 4 years already, but let me take you back to that particular moment. So, accident bhayo. What was the first thing that came into your mind? Like when it was happening, you were like flying. What came in your mind, त्यो बेलामा?
So this is really funny होइन अब मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड कति ठुलो एक्सिडेन्ट अभियसली होइन अब फेस छैन माई माउथ वाज समवेयर हियर माई आईबल्स वर रोल्ड ब्याक समवेयर ब्याक होइन मेरो नाक मुख केहीको पनि ठेगान थिएन होइन तर जब त्यो भयो अनि मलाई ट्रमा हस्पिटल लग्यो होइन हाफ अफ द पिपल वर लाइक स्कोल्डिङ मी बिकज आई वाज लाफिङ माई हार्ट आउट के Why were you laughing? I don't know. I don't know. Like, was it this is crazy. unstable, boy? You were laughing. I know. What happened I was to me? unconscious, Padum. No, I was Okay. not completely out. तर म अनकन्सियस थिएँ तर पनि आई वाज लाफिङ के अनि मेरो बुवा मेरो फादर वाज लाइक विपिङ अभियसली होइन अब त्यस्तो हेरेर त अनि तर एभ्रीबडी ह्याड द्याट होप त्यसपछि जब आई स्टार्टेड लाफिङ के Okay. किनभने आई लिटरली लाफ्ड Wow. for no single. And what was the reaction like when of course, your father was crying? What was the reaction like from your relatives and family? Or पहिलोचोटि भेट्दाखेरि के भन्नुभयो उहाँहरूले? मेरो एकदमै फर्स्ट फ्यामिलीबाट चाहिँ भेरी सपोर्टिभ मेरो आफ्नै काका मेरो बुवाहरू चाहिँ भेरी सपोर्टिभ होइन अनि दे वर लाइक विल डु वाट वी क्यान you know to get the face recovered to get you healed होइन जे गर्न सकिन्छ we are there होइन Of course, they would do anything for their daughter. Exactly. And then the next cut to होइन त्यहाँनिर सेकेन्ड जुन फ्यामिली हुन्छ जुन हामीले सोसाइटी पनि भन्छौँ कम्युनिटी पनि भन्छौँ होइन उहाँहरू आएर भेट्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड हुज गोइङ टु म्यारी हर The first concern. Yeah, who's going to marry? म बाँच्छु मर्छु थाहा छैन त्यहाँ होइन मेरो आँखा मान्छेको भिजन छैन बट देवर लाइक हुज गोइङ टु म्यारी हर यु नो अनि अहिले पनि दे आर फ्यु डेज वेयर पिपल थ्रो द्याट कि आँखा यस्तो छ हुन्छ नि गर्न सक्दैन होला देस द्याट बक्स वेयर दे ट्राई टु मेक मी फिट इन्टु अनि मेरो स्टेरोइड्स धेरै भएर आई वाज अलरेडी आई डोन्ट नो हाउ मेनी केजिस त्यति बेला त नापेको पनि थिएन यहाँ आई पुट अन अ लट अफ वेट होइन अहिले त यो घटेको हो झन् अनि त्यति बेला त आई वाज मान्छेले भन्छ नि युआर अ साइज अफ अ रुम भन्छ नि सो आई वाज द्याट स्वलन स्टेरोइड्सले They would say all that in front of you. एकचोटि बस पास हुँदाखेरि चाहिँ एकजना भेरी के भन्ने मिडल एज्ड गाई होइन उहाँले चाहिँ के एउटा भन्नुभयो भने चाहिँ ए मोटी आँखा हेर्दैनस् अब आँखा पनि छैन मोटाको पनि छु हुन त होइन या सो दिज कमेन्ट्स आर अलवेज पास्ड अन हुन्छ नि तर अब चिन्ने मान्छेहरूले चाहिँ हत्तपत्त बोल्दैनन् होइन बिकज त्यो ड्यार पनि गर्दैन अभियसली It's Neha here. Hello. So, but yeah, there are a lot of त्यो छ के त्यो नोसनहरू चाहिँ छ अहिले पनि. So when you were in hospital, parents' reaction, everything, but आफूलाई त्यो self realization that okay, this huge accident has happened to me. Now, this is what I'm gonna live with for the rest of my life, and to acceptance. How did you come together in terms with all that? मलाई चाहिँ फुल एक्सेप्टेन्समा आउन चाहिँ होइन 2 वर्ष जस्तो त लाग्यो म्याक्सिमम आफूलाई नै रियलाइज गराउने टाइम जुन हुन्छ नि बिकज हिलिङ इज अ लङ टाइम एन्ड बिग टाइम प्रोसेस हुन्छ नि हामीले इन्स्टाग्राममा हेर्छौँ होला फेसबुकमा हेर्छौँ होला सेल्फ लभ हिलिङ भन्ने कुराहरू धेरै हेरेर हुन्छ होइन तर इट्स नट एज easy as you say it or put it up there okay it's not as easy होइन सो त्यो कारणले चाहिँ मलाई त्यति नै टाइम लाग्यो अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के भएको थियो भने 6 monthsको पेरिफेरीमा चाहिँ I had to reach to a place where I was a chief guest होइन so त्यहाँनिर त्यो फङ्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज बेसिकली प्लान्ड आउट बाई मी सो दे ह्याड मी एज अ चिफ गेस्ट सो सबैजनाले अब आउँछ कि आउँदैनौ फेस यस्तो छ यु नो हाउ विल यु बी एबल टु लाइक वक एन्ड किनभने म हिँड्न पनि सकिरहेको थिएन बोथ माई लेग्स वर गन होइन बेसिकली सो
Like you had fractured your leg or kosto? Yeah, I had एउटै खुट्टामा I think 25 stitches जस्तो थियो होला each. 25 stitches Each, होइन. So ठ्याक्कै knee-मा. So and you're going to this event already. I had already planned कि म त गइरहेको छु होइन. So 6 months पछि I was like dressing up and there were people all around me. They were like जानेर नजाऊ न. I'm like, no, I am going to this event Because you were like, I think you were fed up as well, like staying in the same place, Exactly. same एउटै background. room. You needed some change as एउटै well. मान्छे झन् त्यसमाथि I have to network and talk so much होइन. That's what you've been doing all your life. Exactly. अनि त्यसपछि मलाई त I have to get out and break through this भएको थियो. अनि त्यसपछि गएँ अनि त्यहाँ गएपछि मान्छे नचिन्दिरह के. म त्यहाँ छिर्न बित्तिकै के नचिन्दिरह because of the face damage and everything. अनि तर म त्यहाँ गएर चिफ गेस्टमा बसेपछि everybody were like they took a moment back हुन्छ नि to process it कि कसरी आयो भर्खरै एक्सिडेन्ट भएको छ होइन. So that was my point of realization कि म यसरी हिँड्न सक्छु in front of the crowd. When I am there, okay with my flaws, okay with my scars, I think I'll flaunt it. Why not? I know. So I think And you are flaunting it amazingly so thank far. you. Because यस्तो खालको इन्सिडेन्टहरू हामीले कहिले पनि लाइफमा हुन्छ भनेर त सोच्दैनौँ नि सोच्दैनौँ, त. लाइफ इज फुल अफ अप्स एन्ड डाउन्स. तर यस्तो म्याग्निट्युडको इन्सिडेन्ट हुन्छ कसैलाई or मलाई हुन सक्छ भन्ने we never think about it. Yeah. But when you are the person who's facing it, this is how you gotta face it. This is how you gotta deal with it. Thank you. अनि अझै एउटा कुरा चाहिँ होइन, I think scars are no matter bigger the size or smaller the size, I think and even the invisible ones होइन सबैको हुन्छ. So त्यो चाहिँ I think they are pretty sexy, you know. So it just brings that big sparkle to your life and to yourself if you start enduring it. it. Yeah. If you start enduring it, I think it'll sink you down in the ocean. You'll be which more is- comfortable Yeah. about It'll be the feeling is the best one, Suma. After accident, say. मेरो लागि चाहिँ त्यो जुन लाइफ चेन्जिङ भन्यो नि मोमेन्ट त्यो चाहिँ अहिले छ जस्तो लागिरहेको छ कि. You've become more accepting than before. Yeah, and confident भन्छु म त. Okay. पहिला त यस्तो पनि थिएन जस्तो लाग्छ कि अहिले जसरी हुन्छ नि आएर I can talk about it. I think that is because why. That's why we call it scars of strength. Yeah, and the statement that you gave, breaking stereotype. हुन्छ नि यो त I'm loving the question. I think I'll take Do you want it to back take it home? Yeah. I'll a few days, but Oh, I'll this gift you. will All right. We were just talking about social aspect, how your family reacted, how your friends reacted, your work colleagues reacted. Now let's talk about the law, legal side. नेपालमा चाहिँ यस्तो खालको एक्सिडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ कतिको फेयर जजमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. Since you've been there, you've evidently you've seen it in front of you, right? Like, and there were piles of chunk of accident files lying down. कस्तो खालको experience भयो when you were visiting these places? So it's so hectic. पहिला त म सबै मान्छेहरू whoever's through your channel हुन्छ नि I would say कि साँच्चै यार गट्स चाहिन्छ यार त्यहाँ गएर हुन्छ नि टु voice it out for yourself होइन. झन् मैले सुरुमा भने नि हामीले we don't try to focus women के जब whenever we say it, तर बाध्यता छ के यहाँनिर बाध्यता छ के. Every situation, every circumstances, every consequence that we face होइन यहाँनिर हामी ल जेन्डरको नाम नलिउँ भन्दाखेरि पनि it is there के भएको कुरा हो के. So यो legal officesहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ first thing तपाईँ त एउटा केटी भएर आउनुभयो होइन. केटी भएर यो पुरा सिन्डिकेटसँग तपाईँ झगडा गर्ने होइन. सो यस्तो यस्तो कुरा पनि आएको थियो कि होइन. अनि साइड लाइन गरिदिने. So this जुन चाहिँ भेहिकलसँग you clashed, what was it like? It was a small vehicle, like सानो ट्याक्सी थियो कि यातायात हो.
यातायात हो सो इट बेसिकली हाम्रो नेपालमा चाहिँ यातायातको एसोसिएसन नै हुन्छ सिन्डिकेट नै हुन्छ होइन सो पहिला त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भने एकचोटि हिट एन्ड रन गरिसकेपछि चाहिँ दे ह्याड टु बेहोर्नु पर्छ नि त त्यो सबै खर्चदेखि लिएर And I've heard crazy stories. बेहोर्नु पर्छ भनेर there are accidents that they back like reverse and so try the to reason behind kill because killing is more cheaper than like saving life. Yes, and it's really sad कि म यही सोशल र डेभलपमेन्ट सेक्टरमा भएर I have to say this कि यो लिगल पोलिसिज र यो रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ एकदमै के भन्नु एकदमै फ्यातुलो छ क्या इट डज नट वर्क क्या होइन सो त्यो कारणले चाहिँ अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ नि the ones who are not privileged, the ones who do not have the authority हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीमा family is not supporting. एक्ज्याक्टली कसैको पनि छैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै प्रब्लम छ एकदमै समस्या छ होइन त्यो कारणले पनि आई थट आई सुड बी देयर टु बी एन आई ओपनर जस्तो होइन किनभने म नभएको भए मेबी समन एल्स हुन्थ्यो होला त्यो ठाउँमा होइन तर सिन्स आई वाज देयर आई डिड माई रोल होइन अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यहाँ लिगल एस्पेक्टमा चाहिँ इट्स अ हेक्टिक जब Because I remember हामीले यो कुरा गर्दाखेरि when we first met and we were talking about this incident, I remember you saying तिम्रो जुन ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएको थियो 6 बजे बिहान त्यही बिहानको 3 बजे चाहिँ there was another accident that happened at the same spot. त्यो चाहिँ दिउँसोको 3 बजे आफ्टर द्याट सेम स्पटमा तर स्पट डेड भएको थियो त्यो चाहिँ शी वाज अ नर्स I still remember. And that story is unheard of. Yeah, it's unheard. It's unheard. हामीलाई चाहिँ थाहा भयो because we were actually, you know, मेरो family say they were investigating upon it. कहाँ गयो के गयो because the driver was lost for a month. So after the accident he ran away. He ran away. Wow. होइन सो त्यो चाहिँ एक्चुली दिस इज भेरी स्याड एन्ड अपसेटिङ कि यो सबै प्लान्ड एन्ड प्लटेड नै हुन्छ कि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ सिन्डिकेटले या त एसोसिएसनले भगाइदिने रहेछ And they also try to settle with the person अब जो चाहिँ victim छ उसँग चाहिँ सेटलमेन्टको पनि कुरा गर्छ with certain amount of money. Exactly. So they actually offered us 1 lakh. I know. Worth your eye and all those bruises. Yeah. So 1 lakh and they were like, salt I didn't know. And so what was your reaction like for that? I'll see you at the court. And you did go to the court and you... We did. म चाहिँ 1-2 चोटि गएँ होला कोर्टमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा तर my family backed me up. मेरो family, I think my family is the strength. My first family is the strength. So त्यो कारणले चाहिँ मैले भने नि it's all about support. It's all about support. So do you think you got a fair judgment to whatever happened? अनि पछि त्यो ड्राइभरलाई भेटियो कि भेटिएन? Yeah, भेटियो. He's behind the bars. His license got seized. So I think at least complete fair चाहिँ अहिले पनि म भन्दिनँ. But it was also because your family was supporting. They were constantly like fighting for you, होइन? त्यस्तै normal कोही अब फ्यामिलीको पनि अब पारिश्रमीहरू राम्रो नभएको हुन्छ नि अलिकति फाइनान्शियली विक भएको परिवार हो भने त they would have probably agreed to that 1 lakh and the law would have happily settled the case. You exactly the thing that you're talking about यो नै हुन्छ के यही सिनारियो हो के अहिले एक्सिडेन्ट कति त्यो अनहर्ड भन्यो नि हैन सो त्यो अनहर्ड हुने किन भनेपछि त्यो सल्टाइदिने हो के फाइनान्सेसले गर्दा नै सल्टिने हो त्यो केस क्लोज हुने हो हैन त्यसको बारेमा कसैले कुरा गर्दैन झन् त्यसको स्कारको इम्प्याक्ट भन्छु के म चाहिँ त्यो अन स्पट त एक्सिडेन्ट हुन्छ मान्छेले एकछिन कुरा गर्छ सकिन्छ तर त्यसपछिको इम्प्याक्ट हैन त्यो I don't know how a person can face it because I've been through it. Because not everyone is mentally strong and since we're talking about the legal side as well, you've experienced it
firsthand and you know it, you've been there and you've experienced it yourself. के कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अझै ध्यानमा राख्यो भने कस्तो खालको लजहरू चाहिँ इन्फोर्स गर्न सक्यो भने चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि पनि जस्टिस हुन्छ र अझै यस्तो केसेसहरूसँग चाहिँ लड्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ. व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट? So मैले यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ what I felt was जस्तो अघि पनि हामीले कतिवटा एलिमेन्ट्सको कुरा गऱ्यो नि, जस्तो फाइनेन्सेसको कुरा भयो होइन, यो सिन्डिकेट जुन अहिले त छैन, सिन्डिकेट हटाइसक्यो होइन, तर त्यति बेला थियो. सो ये अन द्याट. तर एसोसिएसन अहिले पनि छ, त्यो डिपली रुटेड जुन रेगुलेसन्सहरू छ त्यो पनि अहिले पनि छ होइन. सो त्यसलाई चाहिँ वाट आई वुड से इज रादर यु नो त्यो टेबल मुनि 1 लाख दिएर सल्टाउनु भन्दा पनि इफ कतै पनि यस्तो एक्सिडेन्ट भइरहेछ ओर भइसकेको छ भने वाट आई वुड से इज रादर देन यु नो गिभिङ इट एन्ड सर्टिङ आउट थ्रु मनी, आई थिङ्क दे सुड लेट देम भोइस इट के. किनभने राइट्स भने राइट्स छ हाम्रो देशमा होइन, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भने अहिले झन् राम्रो भएर आइराखेको छ होइन. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लाइक यु आर भोकल अबाउट इट. Yeah, there are many who are vocal about it, I know, and I'm so glad they are coming out के यसरी चाहिँ. तर जब मान्छेले भनिदिन्छ नि you belong to a certain class, तिमी चाहिँ चुप लाएर बस्नु पर्यो, you belong to certain community or gender, तिमी चाहिँ I think when we go to find justice, यस्तो प्लेसेसहरूमा होइन, who are there to provide us general public justice, उहाँहरूको हेर्ने तरिका पनि looking at the way you're dressed, from what family background you belong, त्यही अनुसारले केसेसहरू पनि डिल गर्ने सिचुएसन्सहरू हुन्छ. राम्रोसँग बोल्दिने, हजुर हजुरी गरेर, or if someone is from a poor family or you know what I'm trying to say, right? उहाँहरूसँग बोल्ने तरिका नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि. So I think यो कुराहरूले पनि एकदमै धेरै म्याटर गर्छ. सो यही कुराहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो नगरिकन चाहिँ होइन, भोइसिङ आउट बेसिक राइट भने भोइस आउट गर्न दिनु हो कि. अनि त्यो दबाएर राखेर कुनामा थन्काएर होइन, कुनै फाइल्समा लुकाएर कुनै कोर्टमा राखेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट सुड बी देयर. ल बाई ल जाने, किनभने राइट्स छ नभएको होइन होइन, कन्ट्रीमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ नभएको छैन होइन. सो रादर देन चेन्जिङ इट माइन्युटली आई थिङ्क भोइस आउट गर्न दिनुपर्छ कि. गएर बोल्ने हक अधिकार त छ नि होइन. सो त्यसलाई चाहिँ यही कुराहरूले, यही फ्याक्टरहरूले चाहिँ साइडलाइन गरिदिनु भएन कि. सो दिस इज वाट आई फिल. It also comes down to driving safely, traffic rules and regulations that follow गर्नु पर्यो. त्यो त छँदै छ, त्यो त बेसिक हो होइन. Those are basics. बेसिक हो, त्यो त फलो गर्नै पर्यो. एन्ड प्लस हो यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै नै म अचम्मै भएको थियो. मेरो केसमा चाहिँ के भएको थियो भने while investigating on this matter, the driver who was driving was just 17 हो कि 18 year old होइन. अनि ऊ चाहिँ खासमा ड्राइभर. And was he like did he have a license? Yeah, लाइसेन्स थियो, तर त्यो त लिगल त भएन नि त होइन. But I think अहिले चाहिँ ट्राफिक रुल्स आर गेटिङ बेटर अनि यो लाइसेन्सको कुरामा पनि एकदमै स्ट्रिक्टनेस चाहिँ आएको छ. Yes, that's what I'm saying. सिन्डिकेट हटाएपछि चाहिँ यो कुराहरू सबै आयो कि होइन. सो अहिले चाहिँ छ, तर अहिले के छैन भने भोइसेस छैन क्या. भोइस आउट गर्न जाँदा पनि दिँदैन होइन. सो त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क द मेन एन्ड इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट इज त्यो भयो भने जस्ट इन केस टचवुड कसैलाई पनि भयो भने चाहिँ गएर भोइस आउट गर्न पाओस्, आफ्नो हक अधिकारको कुरा लिन पाओस् होइन. सो त्यही नै हो. So legal side पनि discuss गर्यो. We talked about personal familiesहरूको reactions पनि. Now, how to be politically correct when you talk to a person who is a survivor of such accidents? हुन्छ नि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अब ए बिचारा भनेर सिम्पथाइज गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई विक फिल हुनसक्छ. यु नो लाइक मलाई अहिले किन सिम्पथी देखाइरहेछ, आइम ओके भनेर पनि त्यस्तो खालको कन्सेप्ट पनि हुन जान्छ. सो हाउ वुड इट बी राइट टु टक टु द्याट पर्सन or address उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ how to make that person comfortable overall?
everybody do not have that confidence gained or regained भन्छु म चाहिँ हैन सबैजनाको एउटै लेभलको एन्थुजियाजम जिल हुँदैन यो कुराहरू भइसकेपछि हैन तर कस्तो पनि हुन्छ भने देयर वर अ लट अफ मेसेजेस राइट आफ्टर एक्सिडेन्ट मेरो इनबक्समा हैन सेइङ कि मेरो पनि खुट्टामा ब्रुजेस भएको छ बिकज अफ द एक्सिडेन्ट कसैको राइट leg was completely fractured. There were people who were telling me कि म wheelchair मा छु and I think that's worse. त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ खासमा कसरी एड्रेस गराएको थिएँ भने युजुअली थाहा छ we say कि it's all right, everything is going to be fine, this is what comes out, this is what comes out. So मलाई चाहिँ के लाग्छ भने that is something that त्यो मान्छेलाई त कतिले भनिसक्यो होला कि ए बा यु फाइन यु डुइङ गुड यु ओके भनेर त कतिले भनिसक्यो होला कि टेल मी समथिङ न्यू भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्छ नि किनभने त्यो फेस गरिसक्या हुन्छ होइन समटाइम्स आई वुड जस्ट वान्ट टु सेयर इट एन्ड आई वुड जस्ट वान्ट यु टु लिसन इट Oh, I agree to that. I'm not going through anything. Okay, तर मलाई खाली त्यो रिलीज गर्नु छ के कतै न कतै के so if I'm close to you or if I admire you कहिलेकाहीँ मान्छेले admire गर्दा पनि इनबक्स मा मेसेज पठाइरा हुन्छ कल गरिरा हुन्छ हैन सो त्यो कुरामा पनि I think sometimes we don't want to hear that we are fine and we are okay हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठेको थियो है at one point ma ki kati bhayako the same thing over and over again like I'm fine, I'm walking, I can see you hani well this so feel hunthyo ke कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नराम्रो इन्टेन्सन नि हैन राम्रो इन्टेन्सन नि खोजे हुन्छ त्यो तर त्यो भन्ने तरिकामा फरक हुन जान्छ but I'm sure हामीले यो कुरा अहिले डिस्कस गर्दा people listening to us would also realize that okay यसरी एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ just being a good listener to that person anything no matter what situation it is त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने अब त्यो एक्सिडेन्ट नै भइसकेको छ हैन अनि त्यसपछि कसैको फेस छैन कसैको के भएको हुँदैन कसैको डिसेबिलिटीमा पुगिसकेको हुन्छ हैन अवस्था चाहिँ सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने द अदर पर्सन बेसिक हैन एड्रेस पनि गर्नु पर्दैन जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट द पर्सन हैज गन थ्रु अ लट you know and just needs someone to hear it out to me त्यति नै हो क्या all right first of all Neha thank you so much for sharing your story thank you so much for having me thank you so much for having me and glad that हुन्छ नि एउटा यस्तो पनि शो आइरहेछ where you can be yourself and you just don't have to think a lot and you're speaking your heart out. So thank you so much for not only having me here but creating a space where people can be themselves. I'm so glad. Looking forward. I'm really glad. Like you said, सबैजनाको scars visible हुँदैन हैन कसैको visible हुन्छ कसैको invisible scars लिएर मान्छेहरु हिँडिरा हुन्छ हैन but just waking up and accepting the fact that okay this is life and I got to move on itself is so victorious. I say victory because it's not easy. And I know you've had your own share of difficult time. You've had your own share of lows. But you being here, sharing your story, someone listening out there, I'm sure now that person has a strength to share his or her story as well. Oh, so, definitely. So glad that we're doing this. So I hope this works out for all the people and somewhere gives a ray of light and they can shine on in whatever they are doing and just move on ahead and kill it. Yeah, and we've kept it so real and very candid at the same time. We have a little something for you. Since हाम्रो showबाट चाहिँ of course we're bringing inspirational stories. We're also trying to incorporate new ideas अनि youthहरूले start गर्नुभएको businessesहरूलाई पनि we would want to you know like provide a platform where we can showcase what they've been doing and it's wonderful to see actually people coming up with new ideas. अनि हामीले चाहिँ we've tied up with Namasley which is home decor and
these cushions are from them. Since you've been asking, you like that cushion already so much. अति नै. I have a little something for you from Namasley here. Oh my God. Yay. I hope you really like it. So this is for you, Neha. Thank you so much. Thank you so for much. Oh my Keeping God. it real. This is really sweet. This is Wow. for you. Now you can just snuggle with that. Abba. मेरो अनुहार मन पर्यो नि त मलाई. Of course, you're beautiful, girl. कस्तो राम्रो. Thank you so much for having me.